to see all of you all here. Yeah. First of all, I would like to welcome the complete TMR team to Bangkok, and I'm so excited that we are here to enjoy the evening. Also, I'm very excited that the trip has been there for 5 days, so we could relax, enjoy lot of sports and lot of sightseeing after a hard month's work which we completed in June. I would also like to thank our MD, Mr. Mohan Reddy, because he has announced this incredible Saints Bonanza to Bangkok as a reward for our hard work. Hope everybody has enjoyed up till now the 2-3 days that we have spent together. Yes or no? Yes. Yeah, great. Now, let us start the program. And I'd like to welcome our MD, Mr. Mohan Reddy, to come on stage. To stand up for our national anthem. Continue with the program. We have 2-3 surprising things happening for all of you all tonight. The first and foremost presentation would be an AV presentation about our TMR group, the TMR journey. So now we have completed 23 years. In another 2 years of time, we will come to 25 years. The more number of sales we do, the more number of projects MD is going to hand over to us. So let's see, when we complete 25 years, we reach a target of 25 projects. Thank you. I would like a few of our leaders
to be coming on stage and their experience of making sales and being associated with TMR. So first and foremost, I would like to call Mr. G. Srinivas Prasad to come on stage. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. నా పేరు శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ అండి. నేను 23 years నుంచి గ్రూప్ ఉంది. నేను 16 సంవత్సరాల నుంచి సార్తో అసోసియేట్ ఉన్నాను. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మోహన్ రెడ్డి సార్. ఆయన ఉన్న కమిట్మెంటు ఎవరు మ్యాచ్ చేయలేరు. అండ్ నేను ఆయన కమిట్మెంట్కి మ్యాచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I now request Mr. MSG to please come on stage. Good evening, TMR management and dear friends and business partners. So it's a very happy occasion to all of us because now we are not in India, we are in international platform and we are witnessing global business conference. And fortunately, I am also participant of this. So in the Madam Garu, థింక్ ప్లాట్స్ థింక్ టీఎంఆర్ అన్నారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక 6 months నుంచి నాకు కొంచెం దాంట్లో ఇంకోటి యాడ్ చేయాలనిపిస్తుంది. థింక్ టీఎంఆర్, థింక్ ఫ్యూచర్, థింక్ టీఎంఆర్. I now request Mr. Matta Srinivas Garu to please come on stage. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం యాక్చువల్గా ఒక డ్రీమ్, చాలా అద్భుతంగా ఉంది నిజంగా. అంటే టీఎంఆర్ గత కొంతకాలం నుంచి చూస్తూ ఉంటే ఒకప్పుడు టీఎంఆర్ వేరు, ఇప్పుడు టీఎంఆర్ వేరు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు టీఎంఆర్ కస్టమర్కి కమిట్మెంట్ డెవలప్మెంట్స్ లీగాలిటీ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా 100% ఎవరో పేరు పెట్టిన విధంగా 23 years లెగసీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఇంకా గొప్పగా, ఇంకా చాలా గొప్పగా ఉంటుందని చెప్పి నా మైండ్కి గట్టిగా అనిపిస్తుంది. ఇది నిజం, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ద గ్రేట్ కంపెనీ ర్యాపిడ్ గ్రోత్. థ్యాంక్ యూ మాకు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. Here I totally agree with what all he has said. Each and every word resonates. Apart from making TMR, getting it to a corporate level, I also see that MD takes personal interest in each and everyone's welfare. I mean, I've never seen a company MD doing this with any of their associates or employees. But he is a class apart. So a round of applause for him, please. Thank you. I would now like to call Mr. Good evening. Good evening. Good evening, TMR. The response. It's a very rare and great opportunity of all. The TMR అంటే ట్రిపుల్ మనీ రిటర్న్స్ అనే విధంగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ కస్టమర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ మీ అడుగుజాడల్లో మేము తప్పనిసరిగా ఇంకా మంచి టీమ్స్ డెవలప్ చేసి సేల్స్లో ఇంకా మంచి గ్రోత్ తీసుకొని వస్తామని తప్పనిసరిగా మేము తీసుకుంటాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Next, I would like to call Chillam Chevra Srinivas to come on stage. Good evening to all. My name is Lakshmi Srinivas. Thank you to TMR. So,
షార్ట్గా ముగిస్తాను. ఇంతకుముందు వన్స్ ఆఫ్ అన్ టైం టీఎంఆర్ బెస్ట్ లీగాలిటీ, బెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్, కస్టమర్కి ఇన్ టైంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం, అలాగే ఫైనల్ పోల్ తీసుకోవడం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అది కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ వర్మ గారిని నాకు కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ శ్రావణ్ గారిని సెలెక్ట్ చేయడం, టీమ్స్ బిల్డ్ చేయడం, అలాగే మోటివేషన్స్, అలాగే మంగళవారం రివ్యూ మీటింగ్స్ పెడుతున్నారు. దాంతోపాటు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చినా కూడా 20 acres 50 acres ఎనీ ప్రాజెక్ట్ మా టీం 5 acres చేస్తాం, మా టీం 2 acres చేస్తాం, మా టీం ఇంత టైంలో కంప్లీట్ చేస్తాం అనేటువంటి స్టేజ్ మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లో వెళ్ళాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే మనం డిజిటల్ చేయలేదు, ఇప్పుడు డిజిటల్ చేస్తున్నాం. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, జెమినీ, చాట్ జీపీటీ ఆల్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి నెక్స్ట్ సార్ మీ ప్రతి అడుగులో మేము ఉంటాం, మా ప్రతి శ్వాసలో టీఎంఆర్ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I'd like to call on stage M. Suresh. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్యాంకాక్. ఎందుకంటే ఇండియాలో లేదు, ఇప్పుడు బ్యాంకాక్లో ఉన్నాను కాబట్టి బ్యాంకాక్. ప్రీవియస్ కన్నా ఇప్పుడు చాలా మారింది టీఎంఆర్ కంపెనీ కూడా. ఇప్పుడు 2.0 స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ బేగంపేట వస్తే 3.0 స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరూ రెడీగా ఉండండి. టీఎంఆర్ ఫుల్ ఫామ్ అందరికీ తెలిసిందే, కానీ ఇంకొక నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే కొంచెం ర్యాష్ ఉన్నా తిన్నది మర్చిపోకుండా రెస్పెక్ట్ చేయండి అనే ఒపీనియన్లో నేనున్నాను. టీఎంఆర్ అంటే ఒక ఎమోషన్గా ఫీల్ అయ్యే వర్క్ చేస్తాను. ఎమోషన్ ఇది బ్రాండ్ కాదు, ఎమోషన్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. Now like to call Mr. Shravan Verma, our wonderful trainer. Come on stage. TMR. Thank you so much, ma'am. అందరికీ నమస్తే. నమస్తే సార్, కొంచెం లైట్స్ ఆన్ చెప్పేయండి సార్ ఇమీడియట్గా, నాకు కనబడతలేదు. ఆల్ లైట్స్ ఓకే. అందరికీ నమస్తే. అక్కడ లాస్ట్లో నమస్తే, ఇక్కడ ఇట్ సైడ్ నమస్తే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. రెస్పెక్టెడ్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ టీఎంఆర్ గ్రూప్ మోహన్ రెడ్డి సార్, అండ్ ఆల్ ది delegates, and also we can give a big round of applause to Mohan Reddy sir and family, because today Mohan Reddy sir family is also with us today, so that is really wonderful. Kalyan ma'am, thank you very much, for present here, and also Anshita and Hari sir, younger daughter is not with us, Kshetra. Okay, we can also give a round of applause to Kshetra, because they are much more behind this program. Okay, so ఎప్పుడైతే ఈ జూన్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ చేసామో ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఎంత బాగుంది అనేది అంటే అది నేను దగ్గర నుంచి చూసాను కాబట్టి ఈరోజు అలాంటి మాటలు నేను మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. రియల్లీ వీ కెన్ గివ్ ఏ వన్ మోర్ బిగ్ హ్యాండ్ అండి, గట్టిగా ఇవ్వాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, సూపర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, ఒకసారి ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన లీడర్స్ అందరికీ కూడా గట్టిగా రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. 6 members లీడర్స్ మాట్లాడారు, చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు. వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు బీనా మ్యామ్, అండ్ ఆల్సో Vedika, right? Am I correct? Yes. Okay, గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. Yes, because good MC here. Yeah, thank you. So first of all, I would like to welcome you all for the Global Business Conference June Challenge 2026. Have a big round of applause to yourself. Oh, this is not working. Okay. So today we are here in the Bangkok. చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు, మేము బ్యాంకాక్ లో ఉన్నాం, గ్లోబల్ డాష్ లో ఉన్నాము, గ్లోబల్ ప్రెసెన్స్ లో ఉన్నామని మాట్లాడుతున్నారు. టుడే we are not celebrating a Bangkok trip. ఓకే, ఇది జస్ట్ బ్యాంకాక్ ట్రిప్ కాదు, దీని వెనుక చాలా ఖతర్నాక్ ఐడియాలజీ ఉంది, దీని వెనుక ఖతర్నాక్ డిసిప్లిన్ ఉంది, కన్సిస్టెన్సీ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ, అవునా కాదా? సో ఎందుకంటే అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే చూస్తే ఒకసారి వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ డిసిప్లిన్. కమాన్, గట్టిగా చాపట్లు అందరు మీ అందరికి. మంచి డిసిప్లిన్ తోని 1 month డ్రైవ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకనంటే June 1 నుంచి June 30 వరకు ఎక్కడ కూడా మీరు తగ్గకుండా చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చున్నారు మీరు మరియు మీ టీమ్స్ ద్వారా.
ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. అందుకే మనం ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద డిసిప్లిన్, ఓకే, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో సెలబ్రేటింగ్ అవర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఎస్, ఏంటి కన్సిస్టెన్సీ శ్రవణ్ అని అంటే, సో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఎవ్రీ థర్స్డే వీఆర్ అటెండింగ్ ద మీటింగ్స్, అండ్ ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఎవ్రీ థర్స్డే వీఆర్ అటెండింగ్ రివ్యూ మీటింగ్స్, అండ్ ఎవ్రీ వీక్ వీఆర్ అటెండింగ్ ద సైట్స్, అండ్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ అటెండింగ్ ద ఆఫీసెస్. ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో అందుకని మనం ఈ రోజు బ్యాంకాక్ ట్రిపే కాదు, వీఆర్ ఆల్సో సెలబ్రేటింగ్ consistency, yeah, and we are celebrating people who kept their promises when nobody was watching. Okay, ఎవరి చూడని సమయంలో కూడా మీరు కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఎవరి చూడని సమయంలో కూడా మీరు అసోసియేట్స్ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఎవరి చూడని సమయంలో కూడా మీరు మన టిఎంఆర్ బ్రాండ్ ని యూనో నైట్ అనక డే అనక యూనో ఎవ్రీ డే యు ఆర్ వర్కింగ్ లైక్ దాట్. సో దానికోసం ఒకసారి గట్టిగా మీ ప్రామిస్ నిలబెట్టేందుకు గట్టిగా చెప్పండి కొట్టాలి. ఓకే, సో కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే, అరే వీళ్ళు చెప్తేనే చేస్తా అంటారు అనమాట. సార్ మీరు చెప్తేనే నేను చేస్తా, మీరు చూస్తేనే నేను చేస్తా, లేకపోతే చూడను చెయ్యను అని మాట్లాడతారు. ఎస్ ఆర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? కానీ మీరందరూ ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఎవరు చూడకపోయినా యూ కెప్ట్ యువర్ ప్రామిసెస్. ఓకే, సో అందుకని అన్న కొద్దిగా ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి, దయచేసి కొద్దిగా ఫోన్ పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ఫోన్ పట్టుకుంటే ఎట్లా బాస్, నాకు అర్థం కాదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. ఇది ఇప్పుడు అదే మాట్లాడుతున్నాం, వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ డిసిప్లిన్ అంటే మళ్ళీ ఫోన్ చూస్తున్నారు. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ యునో put your phone on the table, boss. It should not be in your hands. This is my personal request for everybody. ఓకే, ఇది డిసిప్లిన్ రావాలి ఇక్కడ నుంచి. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్ మనం చాలా రకాలుగా చేయబోతున్నాం కాబట్టి అసలు ఫోన్ మనం మీటింగ్ లో ఉన్నామంటే ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి. యాజ్ ఎ లీడర్ గా మనం ఫోన్ వాడితే మన అసోసియేట్స్ ఎలా ఉంటారు ఈ మీటింగ్స్ లో? అవునా కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో అందుకే ప్లీజ్ కీప్ aside your mobiles. ఓకే, అండ్ anyone can dream, few can work, very few can achieve. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కళలు ఉంటాయి, కానీ కొంతమంది వర్క్ చేస్తారు, కొంతమంది మాత్రం అచీవ్ చేస్తారు. కళలు ఉంటాయి, కొంతమంది వర్క్ చేస్తారు, కానీ కొంతమంది మాత్రమే అచీవ్ చేస్తారు. ఆ కొద్ది కొంతమంది ముందు ఈ రోజు నేను నిలబడడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది, అది మీరందరూ కూడా. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకుంది ఇందాక మధు గారు చెప్పినట్టుగా, so the vision behind our MD sir is really remarkable and benchmark create చేశారు DMR group in Hyderabad industry. Not only in Hyderabad industry, it's all about Telugu states లో చెప్పొచ్చు, తెలుగు స్టేట్స్ లో రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ మన TMR. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టొచ్చు, ఎందుకంటే దీనికి తర్వాత చెప్తా ఎందుకు నేను క్లాప్స్ కొట్టిస్తున్నాను, ఏంటి అసలు మన కంపెనీ ఏంటి అనేది నేను లాస్ట్ స్లైడ్ లో మాట్లాడతాను. ఓకే, so when a company invests in your growth, your responsibility is to multiply that investment. Yes or no my dear friends? ఇప్పుడు మీ అందరి పైన మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నామంటే సో మరి మీరు కంపెనీకి గ్రాటిట్యూడ్ గా ఉండాలా లేదా? సో రెస్పాన్సిబుల్ గా మీరు అందరూ కూడా ఉంటున్నారు, ఎవ్రీబడి ఈస్ గివింగ్ యువర్ ఓన్ ప్రొడక్టివిటీ, రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నారు, అండ్ మీకు మీరు రెవెన్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, దట్స్ రియల్లీ గుడ్. కానీ ఇది సరిపోదు, ఎందుకంటే వీఆర్ ఎట్ బ్యాంకాక్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం టేక్ ఆఫ్ అవుదాం అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికిప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఒక జూమ్ ఛాలెంజ్ అనే ఒక కంటెస్ట్ పెట్టి మీ అందరినీ కూడా ముందుకు నడిపించాల్సిన ఒక బాధ్యత మోహన్ రెడ్డి సార్ తీసుకున్నారు. అదే బాధ్యత కనుక మీరు తీసుకుంటే కంపెనీ అసలు మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో చూసారా, అది 100% సాధ్యమవుతుందని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నా బాస్. అదందరూ మీ అందరి పైన సాధ్యమవుతుంది అంటున్నా, మీ అందరి పైనే ఉంది ఆ బాధ్యత. ఒక మోహన్ రెడ్డి సార్కే కాదు, మీ అందరికి కూడా ఉంది ఈక్వల్ గా. ఏదైతే టిఎంఆర్ గ్రూప్ ఫ్లాగ్ ఏదైతే హైదరాబాద్ లో రెపరెపలు ఆడాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో 6 నిమిషాలు కష్టపడాల్సి ఉంది, స్మార్ట్ గా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఏ అసోసియేట్, యు ఆర్ ఎ లీడర్. సో లీడర్ ఎలా ఉంటారు? యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద టీమ్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద సేల్స్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద మొమెంటమ్, యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద స్పీడ్, యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద యాక్షన్. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కనబడతారో అసలు టిఎంఆర్ ఇక్కడ బ్యాంకాక్ కాదు బాస్, ఒక్కసారి వీలైతే 3 కాన్ఫరెన్స్ కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో చేసే అది ఒక రోజు వస్తుంది, అది మోహన్ రెడ్డి సార్కి ఖచ్చితంగా సాధ్యమవుతుందని చెప్తున్నా. ఒక్కటే రోజు 3 కంట్రీస్ చేయవచ్చు, అంతగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక వీడియో చెప్పాలా, ఈ రోజు మనం ఇక్కడ డిన్నర్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్ వచ్చేసి ఇంకో కంట్రీలో కూడా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకో కంట్రీలో నైట్ లో మళ్ళీ డిన్నర్ చేస్తాం. అది కేవలం మన టిఎంఆర్ కి సాధ్యమవుతుంది అంటున్నా. అలాంటి ట్రిప్ కూడా రాబోతుంది వెరీ సూన్, జస్ట్ బీ విత్ us. అంతగా ఉంటుంది. అందుకే సార్ ఈస్ నాట్ స్పెండింగ్ మనీ, ఓకే, సార్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ విజన్, ఇన్ యువర్ డైరెక్షన్, ఓకే, టు బిల్డ్ యాజ్ ఎ లీడర్. ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి విత్ us. ఓకేనా? కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఇదంతా అవసరమా, మమ్మల్ని అసలు నిద్రపోనివ్వరా? ఎస్, అట్లా లేదు కదా, ఏం లేదు కదా. ఓకే, సో మన గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎస్ అన్నా? ఎస్. సో ముందుకెళ్దాం.
సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, గ్రాటిట్యూడ్ వితౌట్ గ్రోత్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. ఓకే, మీరు చాలా గ్రో అవుతున్నారు, ఎదుగుతా ఉన్నారు, ఇన్కమ్ బిల్డ్ అవుతుంది, లైఫ్ స్టైల్ బిల్డ్ అవుతుంది, ఫ్యామిలీ బిల్డ్ అవుతుంది, పిల్లలు చాలా అద్భుతంగా చదువుకుంటున్నారు, కానీ మన దగ్గర గ్రాటిట్యూడ్ లేదనుకో, దట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ బాస్. సో మరి ఆ గ్రాటిట్యూడ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే, సో ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ గివ్స్ యూ ఆపర్చునిటీస్, గివ్ దెమ్. ఏమి ఇవ్వాలి? మనకి ఎన్నో అవకాశాలు కల్పిస్తున్న మేనేజ్మెంట్ కి మనం ఏమి ఇవ్వాలి? రిటర్న్ గా రిజల్ట్ చూపించాలి. ఆ రిజల్ట్ ఎలా చూపించాలంటే ఓన్లీ సేల్ రూపంలో కాదు బాస్. సేల్స్ డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి, ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క లీడర్. సేల్స్ అనేది డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ యాక్షన్. మీరు ఎప్పుడైతే యాక్షన్ లో ఉంటారో సేల్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. సేల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? మీరు ఎప్పుడైతే టీమ్ బిల్డ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా సేల్స్ వస్తాయి. సేల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? మీరు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా ఆఫీస్కి రావడం, మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం, రివ్యూ అటెండ్ అవ్వడం, ఇవన్నీ జరిగితే సేల్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. కొంతమంది అంటారు సార్ సేల్స్ రావట్లేదు సార్ అని అంటే నీలో ప్రాబ్లం ఉంది అంటున్నా. మై డియర్ ఫ్రెండ్, ఓకే, మీ అసోసియేట్స్ కూడా ఇదే చెప్పాలి. సేల్స్ రావట్లేదు అంటే దే ఇస్ సంథింగ్ ప్రాబ్లం విత్ దేర్ మైండ్. వాళ్ళ మైండ్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, మనలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? డూ యూ ఆల్ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్? వాళ్ళలో ప్రాబ్లం ఉంది, మన ప్రాబ్లం ఉందా? ఇప్పటికే లీడర్స్ వచ్చి చెప్పారు, కంపెనీ గురించి చెప్పారు, మీ గురించి చెప్పారు, మన కథ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు 23 years ఆఫ్ లెగసీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మనలో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందా? సో మనలో ప్రాబ్లం లేనప్పుడు మరి ఎవరు రావాలి? అసోసియేట్స్ రావాలి. అసోసియేట్స్ ని కన్సిస్టెంట్ గా మనం ఆఫీస్ తీసుకురావాలి, సైట్స్ తీసుకురావాలి, లీడ్ జనరేషన్ చేపిస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళతో కాన్వర్జేషన్ మొదలు పెట్టాలి. కాన్వర్జేషన్ మొదలు పెట్టడం కాదు, క్లోజర్స్ చేయించాలి. ఇదంతా బాధ్యత మనది. ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో అప్పుడు మనం గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏది? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ గా. క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో రిజల్ట్ కి ఏదైనా ప్రూఫ్ ఉందా? హలో బాస్, అందరిని అడుగుతున్నా, రిజల్ట్ కి ఏదైనా ప్రూఫ్ ఉందా? శ్రవణ్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకోగానే ఇవన్నీ ఎందుకు క్వశ్చన్లకి ఇక్కడ అంటారా? ఏంటిది రిజల్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ బిహైండ్ ద రిజల్ట్? టీమ్ అండ్ సేల్స్. ఓకే, రిజల్ట్ కదే కదా అండి. ఇగో ఒక్కటే చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు కూడా మీరు వచ్చి సార్ నేను ఇట్లా కష్టపడుతున్నా, నేను అది చేస్తున్నా, నేను ఇది చేస్తున్నా అంటే అది యాక్చువల్గా దోస్ ఆల్ ఆర్ ఎక్స్క్యూజెస్ బాస్. ఎస్ ఆర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? రిజల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఈ రోజు కనబడుతుందో అదే రిజల్ట్. అవునా కాదా? ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ మనకు సేల్ పడిందా లేదా అదే రిజల్ట్. అంతకని ఇంకేమైనా ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ రిజల్ట్ అనేది? చెప్పాలా బాస్? ఏముండదు. సో ఆ రిజల్ట్ కి మీ హార్డ్ వర్క్ అనుకోండి, మీ స్మార్ట్ వర్క్ అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా తోడవుతా ఉంటాయి. సో దాన్ని అంటారు రిజల్ట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎఫర్ట్స్ కి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? రిజల్ట్ గురించి మాట్లాడినాం, ఎఫర్ట్స్ కి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? ఎస్, ఎఫర్ట్స్ ఒకటే ఒక ప్రూఫ్ ఉంటుంది, రిజల్ట్. ఏంటది? రిజల్ట్. ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎఫర్ట్ నెవర్ డైస్ అంటారు. అందుకే మీ శ్రమ అనేది ఎప్పుడు కూడా వృధా కాదు. శ్రమ పెట్టిన వాళ్ళకి 100% రిజల్ట్ రావాల్సిందే. టీఎంఆర్ ఈస్ ఎమోషన్ అని చెప్తున్నారు. నేనేమంటున్నా, యాజ్ ఎ లీడర్స్ అందరుగా మీరు ఎప్పుడైతే ఎమోషనల్ కనెక్షన్ బిల్డ్ చేస్తారో మీ అసోసియేట్స్ తోని, అప్పుడు మీరందరూ ముందుకెళ్తారు, లేకపోతే వెళ్ళరు. ఎమోషనల్ ఏంటి సార్? వాళ్ళెవరో అసలు నాకు తెలియదు, నేనెవరో వాళ్ళకి తెలియదు, మరి ఎలా ఎమోషనల్ కనెక్షన్ బిల్డ్ చేయాలి? సార్ ఇప్పటి వరకు అడుగుతున్నా, ఎంతమంది అసోసియేట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళ హౌసెస్ ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? చేతులు లేకుండా. వెరీ గుడ్. ఒకసారి వీళ్ళందరికీ గట్టిగా రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం కస్టమర్ ని ఎట్లయితే హోమ్ విజిట్ చేస్తామో అసోసియేట్ హోమ్ విజిట్ కూడా చేయాలి. ఎందుకు సార్? ఏంటి అసలు అసోసియేట్ హోమ్ విజిట్ ఏంటండి అని అంటే, అసోసియేట్ కి ఎలాంటి బాధలు ఉన్నాయి, అసోసియేట్ కి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, అసోసియేట్ కి ఎలాంటి ఇబ్బందులలో ఉన్నాడు, అవన్నీ ఎక్కడ తెలుస్తాయి? గట్టిగా చెప్పాలి, ఎక్కడ తెలుస్తాయి? ఇక్కడ అంటున్నారు సార్ నేను టీమే బిల్డ్ చేస్తున్నా కదా సార్, నాకు అవన్నీ ఏం తెలుస్తాయి సార్? హలో, మీ అందరినీ అంటున్నా, టీమ్ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి, టీమ్ బిల్డ్ చేయని వాళ్ళకి తెలియదు ఇవి. సో ఇంటికి తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు అసలు హోమ్ విజిట్ ఎందుకు చేస్తారు? కస్టమర్ తోని. కస్టమర్ ఎలా ఉన్నాడు, ఆయన ప్రొఫైల్ ఏంది, అలా ఎలాంటి ఇల్లులో ఉంటున్నాడు, ఆయన ఎలాంటి సోఫా వాడుతున్నాడు, ఎలాంటి టీవీ ఉంది, ఎలాంటి కారు వాడుతున్నాడు, దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చా చేయరాదా? ఎస్ ఆర్ నో అన్నా? ఆయన కొనగలుగుతాడా, మన దగ్గర అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలుగుతాడా, మనము జడ్జ్ చేస్తాం కదా. సిమిలర్లీ అసోసియేట్ హోమ్ విజిట్ చేస్తే కూడా ఆయన పొటెన్షియల్ తెలుస్తుంది నీకు. ఆ పొటెన్షియల్ ని బేస్ చేసుకొని నీ డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఎవరికి? అసోసియేట్ కి. కొంతమంది చాలా మంది ఇబ్బందులలో ఉంటారు, అబ్బా సమస్యలు ఉంటాయి, అప్పులు ఉంటాయి, మిత్రులు కట్టుకోలేక పరిశ్రమలో ఉంటారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళకి చెప్పాలి, బాస్ నేనున్నా. వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి? అసోసియేట్ హోమ్ విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో జస్ట్ అట్లా ఊపుకుంటూ వెళ్ళిపోకండి. యూ జస్ట్ క్యారీ ఫ్రూట్స్, యూ క్యారీ సమ్ స్వీట్ బాక్స్, యూ క్యారీ చాక్లెట్స్ టు దేర్ చిల్డ్రన్. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి పట్టుకొని వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆ రోజు పిల్లలు ఎంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవుతారో తెలుసా?
వాళ్ళే కనెక్టెడ్ కాదు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చాలా కనెక్ట్ అయి ఉంటారు మీకంటే. మీ అసోసియేట్ ఎవరైతే ఉంటారో చాలా ఇన్ని రోజుల వరకు నా చుట్టాలు వచ్చారు, నా బంధువులు వచ్చారు, నా మిత్రులు వచ్చారు, ఎవరు కూడా ఒక బాక్స్ తెలియదు, ఒక పళ్ళు తెలియదు, ఒక ఫలాలు తెలియదు. ఏంటి శ్రవణ్, ఈ రోజు మీరు పళ్ళు పట్టుకొని వచ్చారు, చాలా ఆనందం అన్న. అసలు ఇన్ని రోజులు నా కుటుంబం ఎంతో మంది దాటున్నారు, కానీ ఎవరు కూడా పళ్ళు ఫలాలు తీసుకురాలేదు. మీరు మాత్రం దేవుళ్ళలాగా మా పిల్లలకి పళ్ళు ఫలాలు తెచ్చారు. చూసారా, చాలా అద్భుతం అనిపించింది. నేను మీతో పాటు జర్నీ చేయడానికి సిద్ధమైపోయినా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమోషనల్ కనెక్షన్. సో అలాంటి ఎమోషన్ ని బిల్డ్ చేయాలని, అలాంటి ఎమోషన్ ఎప్పుడైతే బిల్డ్ చేస్తావు యూ విల్ ట్రావెల్ సో హై ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ బాస్. లేకపోతే ఏదో అసోసియేట్ గానే మిగిలిపోతాం కానీ లీడర్ గా బిల్డ్ అవ్వలేము. ఓకేనా, ఒక బెంచ్ కార్ లో తిరగాలంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద టీమ్, ఒక BMW తిరగాలంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద టీమ్. సో అంత పవర్ ఉంది అంటున్న రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీలో. అది కొంతమందికి అర్థమైతే నా మాటలు, అందరికి అర్థం కావు. ఏంటి శ్రవణ్ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు చాలా హైలో ఉన్నాయి, నేను బెంచ్ లో తిరుగుతున్నా, నేను BMW తిరుగుతున్నా అన్న. తిరుగుతున్న వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నారంటున్నా. జస్ట్ టీమ్ బిల్డ్ చేసి బెంచ్ BMW తిరుగుతున్నారు. ఇది మీ అందరికి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చూపిస్తాను కూడా త్వరలో. ఓకేనా, సో అంత పవర్ ఉంది. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే TMR గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, TMR గ్రూప్ లో కూడా అలాంటి లీడర్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మోహన్ రెడ్డి సార్ ఆల్రెడీ సంకల్పించుకున్నారు. మీ అందరికీ కూడా బెంచ్ BMW సార్ ద్వారా కూడా మీకు రాబోతున్నాయి. ఎప్పుడు వస్తాయంటే when you are in action, when you are in consistent, when you are ready to build a team and when you are ready to train the new associates, వాళ్ళ ద్వారా మీకు బెంజులు BMWలు అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇది వెరీ వెరీ ఫ్యాక్ట్ బాస్. ఎప్పుడు అంటే నువ్వు అసోసియేట్ హోమ్ విజిట్ చేసినప్పుడు. కొంతమంది లీడర్స్ ఎట్లుంటారంటే, సార్ నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడమా సార్, సార్ నేను లీడర్ని కాదు సార్, నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి సార్ వాళ్ళ ఇంటికి, ఎందుకు వెళ్ళకపోతే నీ దగ్గర రారు ఎవరు అన్న. అర్థమవుతుందా? ఎంత ఎదిగినా ఒదిగుండాలంటారు కదా. ఇది తెలుసుకున్న విషయం ఏదైతే ఉంటుందో గొప్పగా, అప్పుడు నీ గొప్ప జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదు అంతవరకు సార్ నేను ఎదిగినా సార్, నేను అంత సంపాదించుకున్నాను సార్, నేను ఒక కారు కొనుక్కున్నాను సార్, నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాను సార్, ఇది నాకు చాలు సార్, నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేను సార్ అని అనుకుంటే అంతే ఉంటుంది. క్లియర్ అన్నా? సో అందుకే ఇక్కడ రెండే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి బాస్ రియల్ ఎస్టేట్ లో. 2 విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నెంబర్ 1 అసోసియేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏంటన్నా చెప్పాలి గట్టిగా? మీరు అసోసియేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగా ఇవ్వగలగాలి. అంటే యాజ్ అ లీడర్ గా మీరు ఆయనకి ఎలా చూసుకుంటున్నారు, ఆయనకి ఎలా నేర్పిస్తున్నారు, ఎలా సైట్ విజిట్ చేపిస్తున్నారు, ఆయనకి ఏ రకంగా సైట్ విజిట్ చేపిస్తున్నారు, ఎంత మర్యాదకంగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు మీరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసోసియేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. రెండో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏంటిది? కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. ఈ 2 ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే తెలుస్తాయో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతే కదా, ఇంకంతకంటే ఇంకేమైనా ఉంటుందా బాస్ చెప్పండి రియల్ ఎస్టేట్? ఈ రెండే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను లీడర్ గా చేస్తుంది. ఈ రెండే ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు బెంచ్ లో తిరుగుతుంది బాస్. వెరీ వెరీ ఫ్యాక్ట్ ఇది. మీరు గట్టిగా క్లాస్ కొట్టొచ్చు ఈ లైన్. గంజి నుంచి బెంచ్ అంటారు చూసారా, చాలా మంది ఇప్పటివరకు ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. సీరియస్లీ బాస్, ఒక ఎర్ర బస్సులో ఒక నడుచుకుంటా కాన్ఫరెన్స్ వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ ఈ రోజు టీమ్ బిల్డ్ చేసి బెంచ్ రేంజ్ లో దిగుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి. దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్. దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ టుడే. I will show the pictures in next meeting. అర్థం చేసుకోవాలి బాస్. ఏదో ఊరికే ఈ రోజు శ్రవణ్ వర్మ వచ్చి నీకు చెప్పట్లేదు ఇలాంటి విషయాలు అనేది. లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, లాట్ ఆఫ్ థియరీస్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చి ఈ రోజు ఇక్కడ బ్యాంకాక్ లో ఈ రోజు మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు నాకు అవకాశం ఇస్తే మీ అందరి ముందు నిల్చున్నా బాస్. నేను ఏదో జస్ట్ ఈ రోజు వచ్చి ఈ రోజు నేను ఈ మాటలు మాట్లాడతలేను. నేను అర్థం చేసుకోవాలి మీ అందరూ. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ముందుకెళ్దాం. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఇదంతా ఒకవైపు అయితే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత ఓకే వెన్ వీఆర్ బ్యాక్ టు హోమ్ మనం ఏం చేయాలి అనేది చెప్తే ఇప్పుడు ఒక 3 మాటలు చెప్తా. ఓకేనా? ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, ఫస్ట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు లర్న్ మోర్. ఏం చేయాలి? గట్టిగా చెప్పాలి. లర్న్ మోర్. ఓకే, ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి. దేని గురించి సార్? నాకు ఆల్రెడీ మాటలు వచ్చు కదా సార్, నేను కస్టమర్ని మాట్లాడడం నాకు తెలుసు కదా. ఇదంతా కాదు. సో రియల్ ఎస్టేట్ అప్డేట్స్ నీకు తెలవాలి. రియల్ ఎస్టేట్ లో లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏమున్నాయి తెలవాలి. ఓకే, రియల్ ఎస్టేట్ లో అసలు ఏమి జరుగుతుందో తెలవాలి. ఓకే, రియల్ ఎస్టేట్ లో ముందుకెళ్ళాలి, అసలు ఏం చేయాలని తెలవాలి. అసోసియేట్ ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలో తెలవాలి. అందుకే దాన్ని అంటారు లర్న్ మోర్. ఏంటన్నా? ఎస్, గట్టిగా చెప్పండి. లర్న్ మోర్. ఆ టేబుల్ నుంచి చెప్తలేదు హరీష్. లర్న్ మోర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో లర్న్ మోర్. రెండోది వచ్చేసి సెల్ మోర్. ఏంటి? గట్టిగా చెప్పాలి. ఓకే, ఎప్పుడైతే లర్న్ మోర్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? సెల్ మోర్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత బిల్డ్ మోర్. ఏంటది? బిల్డ్ మోర్ అంటే ఏంటి? టీమ్ ని బిల్డ్ చేయాలి. దేన్ని బిల్డ్ చేయాలి? టీమ్ ని బిల్డ్ చేయాలి, కస్టమర్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ మోర్ అంటే ఇది ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే
ఈ బ్యాంకాక్ ఫోటోస్ ఏదైతే ఉంటాయి చూసారా, మీరు ఫోటోస్ దిగారు, ఈ రోజు నామ్ నుంచి వెళ్ళారు, ఇంకా రేపు ఎల్లుండి కూడా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ లో ఉన్నారు. సో నేను బ్యాంకాక్ వెళ్ళాను చూసా ఆ ఫోటోలని కాదు, అట్లా చూపించద్దు. నేను బ్యాంకాక్ వెళ్ళినా, అసలు బ్యాంకాక్ ఎందువల్ల వెళ్ళావు నువ్వు అనేది చెప్పడం మొదలు పెట్టాలి. ఎసాబ్లోనా ఎప్పుడు దేనికోసం వెళ్ళావు, ఎందువల్ల వెళ్ళావు అని చెప్పడం మొదలు పెడితే అప్పుడు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది నువ్వేంటన్నది. ఎసాబ్లోనా లేదు సింపుల్ గా ఇట్లా బ్యాంకాక్ వెళ్ళేసరి చుట్టేసి వచ్చానంటే నీకు ఏం ఉండదు అంటున్నా, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఈ రోజు ఎలా ఉన్నావు రేపు కూడా అలానే ఉంటావు. బట్ వెన్ యూ సే ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంకాక్ ట్రిప్, అసలు ఎందుకు వచ్చావు, ఏ రకంగా వచ్చావు, ఎవరి కోసం వచ్చావు, ఇవన్నీ చెప్పడానికి మొదలు పెట్టాలి. క్లియరానా? రైట్. సో ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే వన్స్ వీఆర్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్, మీ అందరికి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే, మనకి ఇంకొక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, అది వియత్నాం ట్రిప్. ఏంటది? ఈ బ్యాంకాక్ మెమరీస్ ని ఇక్కడితో మనము మంచిగా గుండెల్లో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ వియత్నాం పైన కూడా మనం పోరాటం చేయాలి కదా. సో ఎంతమంది వియత్నాంకి క్వాలిఫై అవుతారు? వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే, ఫైనల్లీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వియత్నాంకి ప్రతి ఒక్కరు క్వాలిఫై కావాలి. ఇక్కడ నా ముందు కూర్చున్న అందరూ కూడా క్వాలిఫై కావాలి. అవుతారా? ఆల్రెడీ కొంతమంది అయినట్టున్నారు ఇక్కడ, లేరా? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సేల్ చేసిన వాళ్ళు, ఫస్ట్ సేల్ చేసిన ఎంతమంది ఉన్నారు బ్యాంకాక్ వియత్నాంలో? వండర్ఫుల్, గ్రేట్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ వీళ్ళందరికీ కూడా. వండర్ఫుల్. చూసారు, ఇక్కడే ఉన్నారు మన వాళ్ళు. ఇంకా చాలా మంది ఎక్కడ ఉన్నారు, రాని వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు. ఐ మీన్ టు సే అక్కడ ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్నారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే, మీరు ఒక్కరు రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇందాక వీణ మేడం ఏదైతే చెప్పారో 100 మంది, ఏంటి 100 మెంబర్స్ రావాలి. 100 మెంబర్స్ రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? టీమ్ ని బిల్డ్ చేయాలి. 100 మెంబర్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఒక్కరే క్వాలిఫై అయితే సరిపోదు, వాళ్ళని కూడా క్వాలిఫై చేయించాలి. ఎసాబ్లో ఉన్నా ఇందాక సురేష్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, సార్ నా టీం నుంచి నేను 20 మెంబర్స్ ని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను, అట్లీస్ట్ 10 మెంబర్స్ ని క్వాలిఫై చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. 100% టార్గెట్ బట్ 50% అచీవింగ్ అని చెప్తున్నాడు. టార్గెట్ వాస్ అచీవ్మెంట్ రేషియోలో. మీరు కూడా అందరూ కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని పనిచేయడం మొదలు పెడతాం. ఏదో జస్ట్ ఇలా వచ్చాను కదా, కూర్చున్నాను కదా, అయిపోయిందా, పోయినామా, చేసినామా అనేది కాకుండా పక్కా ప్లాన్ తోని, పక్కా యాక్షన్ తోని, పక్కా ఫీల్డ్ లో దిగి పనిచేస్తే 100 మంది వియత్నాంలో ఉండడం 100% అని చెప్తున్నా బాస్. ఓకే. సో అందుకే మీరందరూ కూడా వియత్నాంలో ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో ఫైనల్లీ ఒకటే ఇంకా చెప్పి ముగిస్తాను, ఇంకా ఎందుకంటే అది స్క్రీన్ వచ్చేలాగా లేదు. లెట్స్ గో ఆన్. ఇంకా తర్వాత మనకి ఇంకా లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? మీరందరూ కూడా దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో నాకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ మోనెడ్ సార్ ఎంతో బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఇదొక జస్ట్ ఇది కాన్ఫరెన్స్ కాదు. ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ కి సార్ బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా రిలేషన్షిప్ కి ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నారు, ఎంత ఎథిక్స్ తో ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చారు. మీ అందరికీ ఆ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ తెలియాలంటే సార్ దగ్గర నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ జాయినింగ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ విత్ us. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిలేషన్షిప్ వాల్యూ అంటే అట్లా ఉంటుంది. సో ఏదో ఒక జస్ట్ మీ అందరినీ ఒక టీం లాగా చూడట్లేదు, ఫ్యామిలీ లాగా చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే సార్ ఫ్యామిలీని ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేశాడంటేనే మీరందరూ కూడా సార్కి మరో ఫ్యామిలీ బాస్. దానికోసం మీరు ఎంత గ్రేట్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఎంత గ్రాటిట్యూడ్ గా ఉండాలని చెప్తున్నాను నేను. ఇది నేను ఈ రోజు వరకు ఏ కంపెనీలో చూడలేదు. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకో తెలుసా, ఒక రిలేషన్షిప్ మొమెంటం అనుకోండి, రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ అనుకోండి, సార్ ఎంత ఓపిక్ గా అసలు పనులు చేస్తున్నారంటే ఈ ట్రిప్ లో కూడా సార్ ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వచ్చండి, హ్యాపీగా ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ. బట్ మార్నింగ్ నుంచి సార్ అసలు మీతో రాలేదు ఎక్కడికి కూడా. ఈ రోజు సార్ చేసిన పనులు అసలు డిఫరెంట్ అండి. ఎంత ఓపికగా సార్ ఒక్కొక్క పని ఆయన సొంతంగా చేస్తా ఉంటే నేను పరిచయం అవుతున్నా మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఎందుకో అంటే ఎంతో మంది లీడర్స్ తో నేను తిరిగి ఉన్నాను, ఇలాంటి సార్ నేను చూడలేదు అంటున్నా. సో అందుకే నేను పార్క్ చేసిన తర్వాత ఎంత లాస్ట్ హౌస్ టీఎంఆర్ ఎందుకు గ్రేట్ అనేది. అండ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, 25 years ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ టీఎంఆర్ ఏదైతే ఉందో అప్పటి వరకు 25 వెంచర్స్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి సార్ ఒక నినాదం పెట్టుకున్నారు, టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. అదందరి మీ అందరితోనే సాధ్యమవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడతో ఆగిపోకూడదు. ఏ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ అయినా, ఏ ట్రిప్ అయినా, ఏ ఛాలెంజ్ అయినా మీ అందరు కూడా ఎవ్రీ మంత్ మినిమం ట్రిపుల్-డిజిట్ సేల్స్ సార్కి ఇచ్చినప్పుడు మీరందరూ సార్కి గ్రాటిట్యూడ్ ఇచ్చినట్టండి. ట్రిపుల్-డిజిట్ సేల్ ఎంత? ట్రిపుల్-డిజిట్. ఇప్పుడు వీఆర్ ఎట్ డబుల్-డిజిట్. ఎంత ఉన్నాం మనం అందరం కూడా? డబుల్-డిజిట్ సేల్ లో ఉన్నాము. నౌ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫర్ ట్రిపుల్-డిజిట్. నెలకి 100 పైన ప్లాట్లు అమ్మినప్పుడు అసలు మనం ఏదైతే ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా, మీ అభిమానం అనుకోండి, మీ ప్రేమ అనుకోండి, మీ రిలేషన్షిప్ అనుకోండి, ఇవన్నిటికీ ఎప్పుడు మీరు నిజం చేసిన వాళ్ళు అవుతుందో తెలుసా? వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ 100%. అది ఖచ్చితంగా అవుతుందో నాకు తెలుసు, మీ అందరూ చేస్తారు. ఓకే,
చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దిస్. అస్సలు కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా తగ్గకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఎట్లయితే నా మైక్ పైన నేను తగ్గుతలేదు చూసావా, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇబ్బందులు వచ్చినా తగ్గకుండా పనిచేసినప్పుడే నీ ప్యాషన్ ఏంటో తెలుస్తున్నట్టు నేను మాట్లాడుతున్నా. ఇంత యాక్టివ్ గా ఉన్నా, ఇంత చిరునవ్వుగా ఉన్నా అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. When you have passion towards your work, nobody can stop you, nothing can stop you. That is the passion you have to carry. Namaste. Okay, thank you. Thank you, Mr. Shravan Verma, for such a beautiful speech, motivating us again. We have actually last 3 days simply enjoying in life. He has brought us back on track to see that we are prepared for the Vietnam trip. And as we all know, July is coming to an end. So I think for August, we all have to work extra hard to see that we achieve our targets for Vietnam trip. Yes? Yes. All right. Now, as he rightly said, Sir is not investing in money, he is investing in people. I feel he is investing money as well as in people like us. So our responsibility has increased, it has become double to see that the hopes and whatever he is thinking that we will be achieving, I hope we reach that level and maybe a little further to see that we do not put him down. Yes? That's it. Before we go further for the next ceremony, I would like to call Mr. Siddharth on stage because he is one person who has actually been there with the company from the start. So he will be definitely enlightening us more about the company. Good evening. Good evening. Good evening. No energy at all. You tell 3 times, I'll tell 1 time. Please. Good evening. My dear workaholic MD Garu, my dear disciplined Savan Garu, and all the associates watching this program from Hyderabad, and my dear June month Creep associate present here. Congratulations to all of you. The company is looking at permanently looking at something like women empowerment, and next to we are looking something like making some kind of marketing activities in the rural areas. With keeping all those things in mind, you can ensure your upcoming new associates for achieving your July and August month sales. So that my suggestion for you, it is not one customer, one sale. I'll say one new associate, one sale. That is the motto you should keep in mind. That should come up from your side. I hope all of you cooperate with me with this regard. Now, there are 2 things that we are all waiting for. The MD will guide us and let us know what are the 2 exciting things that are going to happen. Now I'd like to call our MD, Mr. Mohan Reddy, on stage to launch the 2 things. Good evening. Good evening, my friends. చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురవుతుంటే ఇవి మనకు కొత్తేమి కాదు. వీటిలన్నింటినీ అధిగమించి మన గమ్యానికి మనం చేరినప్పుడే దాంట్లో మజా ఏందో తెలుస్తుంది బాస్. ముందుగా మనం పెట్టుకున్నటువంటి జూన్ ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రాంలో క్వాలిఫై అయినటువంటి ఇక్కడ నా ముందు ఉన్నటువంటి నా ఈఎంఆర్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా మీరేమీ పెద్ద అదృష్టవంతులేం కాదు, అందరూ చాలా కష్టపడి జూన్ ఛాలెంజ్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ముందుకొచ్చారు. అందుకు మరొక్కసారి నా అభినందనలు. ఇకపోతే హైదరాబాద్లో మన టీమ్మేట్స్ కుటుంబ సభ్యులు కొంతమంది అక్కడ మన ఆఫీస్లో కూర్చొని ఈ ప్రోగ్రామ్ని లైవ్లో వీక్షిస్తున్నారు. సో ఎక్కడైతే హైదరాబాద్లో కూర్చున్న వాళ్ళంతా
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులేమి కాదు. అక్కడ కూర్చొని మన ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి ప్రతి అసోసియేట్ కష్టపడి చివరి వరకు లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో సేల్ పోస్ట్ పడినాయి, వాటిలో అచీవ్ కాలేక అక్కడ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇన్స్పిరేషన్ ఏందో తెలుసా, ఎక్కడ చిన్న బాధ కూడా కనిపించలే వాళ్ళ ముఖంలో. ఎందువల్ల అంటే మేము ప్రయత్నం చేసాం. ఇక్కడ అచీవ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటే ఇది కదా కావాలి, మన వెనకాల సపోర్ట్ అని అనుకున్నాను. అది వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందం. ఈవెన్ మీరు కూడా చూస్తుంటారు, మన ఎయిర్పోర్ట్ కూడా మన మిత్రులు ఎంతమంది వచ్చారు, వాళ్ళ ముఖంలో ఎంత ఆనందంగా మనకు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు ఇక్కడికి అనేది చాలా, అది చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇంకా నా మీద బాధ్యత పెరిగింది. అటువంటి మిత్రులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇటువంటి కాన్ఫరెన్సెస్ లో కూర్చోబెట్టుకోవాలి అనేసి డెఫినెట్ గా దానికి కమిట్ అవుతాను. ఇంకా నా సాయి శక్తులా కృషి చేసి అందరినీ క్వాలిఫై చేపిస్తాను. ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా ఎదగాలి, టీమ్ లీడర్గా ఎలా ఎమర్జ్ అవ్వాలి అనేది నేను డెఫినెట్గా మీకు ప్రూవ్ చేస్తాను. అది ఎక్కడో లేదు, ఇంకొక 2-3 monthsలోనే మీకు దాని రుచి ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాం. 25 జనవరిలో సంకల్పం తీసుకున్నాం, ట్రైనింగ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మన వాళ్ళకి మార్కెట్ అప్డేట్ అవుతుంది, ఎవరు పట్టినా సేల్ లేదు, మార్కెట్ లేదు అనేసి. మార్కెట్ లేక కాదు, మార్కెట్ పెరిగింది, మార్కెట్ అప్డేట్ అయింది. దానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యుల్లో అప్డేషన్ లేదు, వీళ్ళ దగ్గర స్కిల్స్ పెరగాలి అన్న దాంతోనే నేను ఆ సంకల్పం తీసుకున్నాం. అప్పుడు మళ్ళీ శ్రీపాదరామ్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. మాస్ మీటింగ్స్ అని ఎన్నెన్నో ట్రయల్స్ చేసాం, దాంట్లో సక్సెస్ చూస్తూ వచ్చాం. ఇది ఇంకా దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మైక్రో లెవెల్లో ఎవరి దగ్గర ఏ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించి వాళ్ళకి తగినటువంటి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తే ఇంకా బాగా షైన్ అవుతారు అనే సంకల్పంతో ఆ టైంలో నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్లో ఒకరైనా నేను మామూలుగా శ్రావణ్ కుమార్ గారిని జస్ట్ అలా సెలక్షన్ చేసుకోలేదు. దాని ముందు 2-3 months నుంచి విపరీతమైన వర్క్ చేశాను. ఎంతో మంది వీడియోస్ చూశాను, ఎంతో మంది సలహాలు తీసుకున్నాను. అవన్నీ చూసిన తర్వాత మిస్టర్ శ్రావణ్ కుమార్ గారు మనకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతారు అని డిసైడ్ అయ్యి శ్రావణ్ కుమార్ గారిని నేను తీసుకున్నాను. దెన్ సార్తో మాట్లాడినప్పుడు ఇదే విధంగా మేము జస్ట్ ఏదో వచ్చేసి ట్రైనింగ్ కాదు, ఇది అందరినీ ఓన్ చేసుకోవాలి, ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తే మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలము అనేది ప్రతి క్షణం మేమిద్దరం డిస్కస్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. చేసుకున్న దాంట్లో భాగంగానే ఇటువంటి జూమ్ ఛాలెంజ్ తీసుకోవడం కానీ, జూమ్ ఛాలెంజ్ తర్వాత ఏం చేయాలి, వాట్ నెక్స్ట్ అనేది మీ ఇద్దరు నాకు ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అనేసి నేను ఎందుకు అన్నాను అని అంటే, నేను ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నానో, నేను ఏ విధంగా హార్డ్ వర్క్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తానో అటువంటి హార్డ్ వర్క్ తనలో నేను చూశాను. రాత్రి 11 గంటలకి కాల్ చేసినా సరే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అదేవిధంగా మార్నింగ్ 6:30కి కాల్ చేసినా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఏం కావాలి అని నేను అడిగితే వితిన్ మినిట్లో మనం ఏం చేద్దాము అనే ఆన్సర్తో, సొల్యూషన్తో, ఐడియాస్తో ఆయన నా ముందు ప్రవేశపెడుతున్నారు. వాటిని ఇద్దరిని కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఇదే విధంగా ఉత్సాహంగా ప్రతి ఒక్కరి డెవలప్మెంట్ అనేది నా భుజాల మీద నేను తీసుకుంటాను. మీరందరూ దానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఇంకా ఎన్నో అద్భుతాలు మనం క్రియేట్ చేద్దాం. Let us now start for what we have been waiting for so long, the award ceremony and the felicitation to all of us, be the achievers for the Bangkok trip. I would like to call on stage వేదిక అతిరా వీణా గారు. సార్
time, so please welcome all the ladies on stage. Kalyani Madam Garu, Anshita, all the new lady associates, please. The little associate Adira. Thank you. Now it's a time to launch our new project brochure, that is our TPC, TMR, Prestige County. So with your great round of applause, and I also congratulate CMD Mohan Reddy sir for launching this prestigious venture for us. Okay, so we are very proud, and we are going with a lot of momentum into the market, and we are also going to launch the site very soon. Be excited. Are you all excited? Yes. Are you all excited? Yes. Yes, super energy. Thank you very much.
they say, we have to wait for the best in the end. We've saved the best for the last. So are you all ready for the most awaited app launch? Yes or no? Yes. Louder. No, very tired. You all look very tired. Yes. Good. Alright, it's not packed up yet. We are waiting for the app launch. So let's do a countdown if that's okay. Do you all want to count on 10, 9, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! In the world of real estate, right? It's just one visionary leader, Mr. Mohan Reddy, who could imagine this for all of us. And such proudly, when you go back home, you can flaunt this to your customers and use this application because of the effort that it deserves. So thank you very, very much. Would you all like to now take a group picture with Sir? Let's have a group picture before we start the celebrations. Okay, dear friends, thank you very much. And ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో యూట్యూబ్ లైవ్ చూస్తున్నారో వాళ్ళందరి కోసం అండ్ మనందరి కోసం ఈ రోజు ద న్యూ వెంచర్ టిపిసి అంటే టిఎంఆర్ ప్రెస్టీజ్ కౌంటీని ఈ రోజు బ్యాంకాక్ వేదికగా లాంచ్ చేసిన మన గౌరవనీయులు మోహన్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా తోటి మార్కెటింగ్ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఘనంగా లాంచ్ చేసుకున్నాం. ఇది అందరి కోసం, మీరందరూ కూడా దీన్ని గట్టిగా ప్రమోట్ చేయొచ్చు. ఈ రోజు నుంచి అద్భుతంగా ముందుకెళ్తున్నాం. అండ్ అదే విధంగా రెండో లాంచ్ వచ్చేసి iOS అప్లికేషన్ కూడా బ్యాంకాక్ గ్లోబల్ వేదికగా మన మోహన్ రెడ్డి గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని మీరు ఇప్పటి నుంచి వాడుకోవచ్చు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అక్కడున్నా ఇక్కడున్నా మనం అందరం ఒకటే, కలిసి నడుద్దాం, కలిసి గెలుద్దాం. ఇదే టిఎంఆర్ అంటే గ్లోబల్ బ్రాండ్. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ది యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ అండ్ ఆల్సో ది అచీవర్స్ ఆఫ్ బ్యాంకాక్ ఇన్ జూన్ ఛాలెంజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Attention everyone. Icing on the cake. Would like to invite Anshita on stage. ఈరోజు మన మోహన్ రెడ్డి గారి ముద్దుల కూతురు అన్షిత గారి బర్త్డే కూడా, పుట్టినరోజు కూడా. దయచేసి అన్షిత గారికి మీ ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఇంతేనా సౌండ్? Please come on stage. కళ్యాణి మేమే కాదు, ఇదంతా ఒక కుటుంబం. దయచేసి అందరూ స్టేజ్ ఎక్కండి. అందరూ దయచేసి అందరూ మీ కుటుంబ సభ్యుల బర్త్డేలో పాల్గొనండి. రావాలి ఫాస్ట్ గా.
గుత్తుల రాంబాబు గారు రాజబాబు గారు Birthday గుర్తుపెట్టండి. to Anshita. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ఆశలేమో వందలుగా మందలుగా పెరిగిపోయే నాకిచ్చిన రూపలేమో మొక్కలు కరిగిపోయే يا الحبيب سمع صبوحة خطبها نصيب من يدك شنو بتعطيها بكف وهزت وكيل خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي ميزة تحكي الأختار اللي عارفة صيدة مسوي لي وقفة كار رهيبة هيا تخلي رقصة بياع جيب لي واحد كارك يلا بياع طق سيارة باليس يلا يلا سوي رقصة تعالي رقصة المطرب ولا